Welcome to 7th Standard Social Science class. History Term 2 Unit 1 Part 1 Vijayanagar and Bahmani Kingdoms. Children, now we are going to learn about introduction of Vijayanagar and Bahmani Kingdom. Introduction. The political condition of India in the 14th century provided great opportunities for the rise of new kingdoms in the south. The repressive measures of the temperamental Muslim king Muhammad bin Tughlaq led to the rise of many new independent states. In the south, Vijayanagar and Gulbarga or Bahmani emerged as two great kingdoms. The Bahmani kingdom spread all over the Maharashtra region and partly over Karnataka. Ruled by 18 monarchs, it lasted for nearly 180 years. Early in the 16th century, it collapsed and split into 5 sultanates: Vijayapur, Ahmednagar, Golconda, Bidar and Berar. The state of Vijayanagar continued to flourish for nearly 200 years. Ultimately, Vijayanagar's wealth and prosperity induced the Muslim Deccan kingdoms to launch a combined war against it. In 1565, the Battle of Talikota, finally they could succeed in crushing Vijayanagar Empire. Introduction அப்படின்னா அறிமுகம். 14ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் நிலவிய அரசியல் சூழல் தென் பகுதிகளில் பல புதிய அரசுகள் உதயமாவதற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளை அளித்தது. முகமது பின் துக்ளக்கின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் புதிய சுதந்திர அரசுகள் தோன்றுவதற்கு இட்டுச் சென்றன. இந்தியாவின் தெற்கே விஜயநகரமும் குல்பர்கா அல்லது பாமினி ஆகியவை மாபெரும் அரசுகளாக எழுச்சி பெற்றன. பாமினி அரசு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் முழுவதிலும் மற்றும் கர்நாடகத்தின் சில பகுதிகளிலும் பரவியிருந்தது. 18 முடியரசர்களால் ஆளப்பட்ட இவ்வரசு ஏறத்தாழ 180 ஆண்டுகள் நீடித்தது. இவ்வரசு 16ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் சரிந்து பீஜப்பூர், அகமதுநகர், கோல்கொண்டா, பீடார், பீரார் என 5 சுல்தானியங்களாக பிரிந்தது. விஜயநகர அரசு வலுவான அரசாக 200 ஆண்டுகள் கோலோச்சியது. விஜயநகரின் செல்வமும் வளமும் அவ்வரசுக்கு எதிராக தக்கான முஸ்லிம் அரசுகளை ஒருங்கிணைத்தது. 1565 நடைபெற்ற தலைக்கோட்டை போரில் விஜயநகர் அரசை நசுக்குவதில் இவ்வரசுகள் வெற்றி பெற்றன. Foundation of Vijayanagar Empire. Vijayanagara, the city of victory, was established in southern Karnataka by two brothers named Harihara and Bukka. According to one tradition, Vijayaranya, head of the Saivit Sringari Mutt, instructed them to abandon their service to the Tughlaqs and rescue the country from Muslim authority. The new kingdom was called Vijayanagar for a time in honor of the spiritual teacher Vijayaranya before it came to be called Vijayanagar. 4 dynasties, namely Sangama 1336 to 1485, Saluva 1485 to 1505, Duluva 1505 to 1570 and Aravidu 1570 to 1646 ruled this kingdom. விஜயநகர பேரரசு நிறுவப்படுதல். வெற்றியின் நகரம் என்றறியப்படும் விஜயநகரம் ஹரிஹரர், புக்கர் ஆகிய 2 சகோதரர்களால் கர்நாடகத்தின் தென்பகுதியில் நிறுவப்பட்டது. துக்ளக் அரசர்களிடம் பணி செய்து வந்த இவர்களை சிருங்கேரி சைவ மடத்தின் தலைவரான வித்யாரண்யர் என்பவர் அப்பணியை கைவிட்டு நாட்டை முஸ்லிம்களின் ஆதிக்கத்திலிருந்து மீட்குமாறு அறிவுறுத்தியதாக ஒரு வாய்மொழி வரலாற்று மரபு கூறுகின்றது. இப்புதிய அரசு இவர்களது ஆன்மீக குருவான வித்யாரண்யருக்கு மதிப்பளிக்கும் விதத்தில் வித்யாநகர் என குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் வரை அழைக்கப்பட்டது. பின்னர் இவ்வரசு விஜயநகர் என அழைக்கப்பட்டது. சங்கமா 1336 1485, சாலுவா 1485 1505, துலுவா 1505 1570, அரவீடு 1570 1646 என்ற 4 அரச மரபுகளால் ஆளப்பட்டது. The fertile regions between the rivers Krishna and Tungabhadra and the Krishna Godavari Delta
were the zones of conflict among the rulers of Vijayanagar, Bahmani and Odisha. The Vala of the first two brothers, Harihara and Bukka of the Sangama dynasty, protected the new kingdoms from the superior forces of the Bahmani Sultanate, which had been established about a decade after the foundation of Vijayanagara. விஜயநகர அரசுகள் பாமினி சுல்தான்கள் ஒரிசாவைச் சேர்ந்த அரசர்களுக்கிடையே மோதல்கள் ஏற்படுவதற்கு கிருஷ்ணா துங்கபத்ரா நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட செழிப்பான பகுதியும் கிருஷ்ணா கோதாவரி நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட கழிவுமுக பகுதியுமே காரணமாக அமைந்தன. சங்கம வம்சத்தைச் சேர்ந்த முதலிரண்டு சகோதரர்களான ஹரிஹர புக்கர் ஆகியோரின் பெருந்துணிச்சலே இப்புதிய அரசை அதிக வலிமைமிக்க பாமினி சுல்தான்களிடமிருந்து காப்பாற்றியது. விஜயநகர அரசு உருவாகி 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாமினி அரசு நிறுவப்பட்டது. End of Sangama dynasty. When King Bukka died, he had left behind a large territory to his son Harihara II to rule. Harihara II's impressive achievement was securing Belgaum and Goa from the Bahmani kingdom. Harihara's son Devaraya I defeated Gajapati king of Odisha. His successor Devaraya II was the greatest ruler of the Sangama dynasty. He began the practice of recruiting Muslim fighters to serve him and to train him in the new methods of warfare. End of Sangama dynasty அப்படின்னா சங்கம வம்சத்தின் முடிவு. புக்கர் இயற்கை எய்திய போது பரந்த ஒரு நிலப்பரப்பை தன் மகன் 2ஆம் ஹரிஹரர் ஆள்வதற்காக விட்டு சென்றார். பாமினி அரசிடமிருந்து பெல்காம், கோவா ஆகிய பகுதிகளை கைப்பற்றியதே இவருடைய போற்றத்தக்க சாதனையாகும். இவருடைய மகன் 1ஆம் தேவராயர் ஒரிசாவைச் சேர்ந்த கஜபதி வம்ச அரசர்களை தோற்கடித்தார். இவருக்கு பிறகு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 2ஆம் தேவராயர் சங்கம வம்சத்தின் தலைசிறந்த அரசராவார். தம்மிடம் பணி செய்வதற்காகவும் தம்முடைய பணிகளுக்கு நவீன போர் முறைகளில் பயிற்சியளிப்பதற்காகவும் இஸ்லாமிய வீரர்களை தமது படையில் பணியமர்த்தும் முறையை இவர் தொடங்கி வைத்தார். Rise of Saluva dynasty. After Devaraya II, the Vijayanagar Empire went through a crisis. The able commander of the Vijayanagar army, Saluva Narasimha, making use of the situation, declared himself the emperor. After murdering the last ruler of Sangama dynasty, Virupaksha Raya II, but the Saluva dynasty founded by Saluva Narasimha came to an end with his death. When Narasanayaka, his able general, seized power, it usurped in the Tuluva dynasty. Rise of Saluva dynasty அப்படின்னா சாலுவ வம்சத்தின் தோற்றம். 2ஆம் தேவராயருக்கு பின்னர் பேரரசு ஆபத்தான சூழலுக்கு உள்ளானது. விஜயநகர பேரரசின் திறமைமிக்க படைத்தளபதியான சாலுவ நரசிம்மர் இச்சூழலை பயன்படுத்தி கொண்டார். சங்கம வம்சத்தின் கடைசி அரசரான 2ஆம் விருபாக்ஷி ராயரை கொலை செய்துவிட்டு தம்மையே பேரரசராக அறிவித்து கொண்டார். ஆனால் அவருடைய மரணத்துடன் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட சாலுவ வம்சமும் முடிவுக்கு வந்தது. அவருக்கு பிறகு திறமை மிகுந்த படைத்தளபதியான நரசநாயக்கர் அரியணையை கைப்பற்றி துலுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை துவக்கி வைத்தார். தேவராயா, who reigned for 20 years, was the most illustrious ruler of the Tuluva dynasty. His first step after ascending the throne was to bring under control the independent chieftains in the Tungabhadra river basin. After succeeding in this effort, his next main target was Gulbarga, the Bahmani. கிருஷ்ணதேவராயர் துருவ வம்ச அரசர்களுள் மிகவும் போற்றுவதற்கு உரியவர் கிருஷ்ணதேவராயர் ஆவார். இவர் 20 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார். ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றவுடன் துங்கபத்ரா நதி பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சுதந்திரமாக செயல்பட்டு வந்த தலைவர்களை அடக்குவதே அவரின் முதற்கட்ட தலையாய பணியாக இருந்தது. இம்முயற்சியில் வெற்றி பெற்ற பின்னர் குல்பர்காவை கைப்பற்றுவது அவரின் 2வது இலக்கானது. Next main target was Gulbarga. The Bahmani Sultan Muhammad Shah had been overthrown and kept in imprisonment by his minister Krishnadevaraya, freed the Sultan
and restored him to the throne. Similarly, he forced a war on Prataparudra, the Gajapati ruler of Odisha. Prataparudra negotiated for peace, offered to marry of his daughter to him, accepting the offer. Krishnadevaraya returned the territory he had conquered from Prataparudra. Krishnadevaraya, with the assistance of the Portuguese gunner, could easily defeat the Sultan of Golconda and subsequently take over Raichur from the ruler of Bijapur. பாமினி சுல்தான் முகமது ஷா அவருடைய அமைச்சரால் பதவி பறிக்கப்பட்டு சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தார். கிருஷ்ணதேவராயர் அவரை விடுவித்து மீண்டும் அரியணையில் அமர வைத்தார். மேலும் ஒரிசாவைச் சேர்ந்த கஜபதி வம்ச அரசர் பிரதாபருத்ரனோடு போர் மேற்கொண்டார். சமாதானம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்த பிரதாபருத்ரன் தமது மகளை கிருஷ்ணதேவராயருக்கு திருமணம் செய்து தருவதாக கூறினார். இதனை ஏற்றுக்கொண்ட கிருஷ்ணதேவராயர் தாம் கைப்பற்றிய பிரதாபருத்ரனின் பகுதிகளை மீண்டும் அவருக்கே வழங்கினார். மேலும் போர்ச்சுகீசிய பீரங்கிப்படை வீரர்களின் உதவியோடு கோல்கொண்டா சுல்தானை கிருஷ்ணதேவராயர் எளிதாக தோற்கடித்தார். தொடர்ந்து பீஜப்பூர் சுல்தானிடமிருந்து ரெய்ச்சூரை கைப்பற்றினார். A great builder. Krishnadevaraya built huge irrigation tanks and reservoirs for harvesting rainwater. Famous temples of Krishna Swami, Hazard Ramaswamy and Vittala Swami in the capital city of Hampi. He distributed the wealth he gained in wards to all major temples of South India for the purpose of constructing temple gateways, means Gobra, called Rajagopuram, in his honor. He recruited a large army and built many strong forts. He imported large number of horses from Arabia and Iran, which came in ships to Vijayanagar ports on the west coast. He had good friendly relationship with the Portuguese and Arabian traders, which increased the empire's income through customs. Great builders அப்படின்னா சிறந்த கட்டட வல்லுனர். கிருஷ்ணதேவராயர் மழைநீரை சேமிப்பதற்காக பெரிய நீர்ப்பாசன குளங்களையும் நீர்த்தேக்கங்களையும் உருவாக்கினார். இவர் தமது தலைநகரான ஹம்பியில் கிருஷ்ணசாமி கோவில், ஹசாரா ராமசாமி கோவில், விட்டலா சுவாமி கோயில் போன்ற புகழ்பெற்ற கோயில்களை கட்டினார். போர்களின் மூலம் தாம் பெற்ற செல்வங்களை மிக பெரும் தென்னிந்திய கோயில்களுக்கு வழங்கி அதன் மூலம் கோயில்களின் நுழைவாயில்களில் கோபுரங்களை நிறுவினார். அவரது பெயருக்கு புகழை சேர்க்கும் வண்ணம் அவை ராயகோபுரம் என அழைக்கப்பட்டன. Patron of literature, art and architecture. Krishnadevaraya patronized art and literature. 8 eminent luminaries in literature, known as Astadigajas, adorned his court. Allasani Bedanna was the greatest of them all. Another notable figure was Tennali Ramakrishna. Patron of literature, art and architecture அப்படின்னா இலக்கியம், கலை, கட்டடக்கலையின் புரவலர். கிருஷ்ணதேவராயர் கலை இலக்கியத்தை ஆதரித்தார். அஷ்டதி கஜங்கள் என்றறியப்பட்ட 8 இலக்கிய மேதைகள் அவரின் அவையை அலங்கரித்தனர். அவர்களுள் மகத்தானவர் அல்லசானி பெத்தன்னா ஆவார். மற்றொரு குறிப்பிடத்தகுந்த ஆளுமை தென்னாலி ராமகிருஷ்ணன் ஆவார். தலிகோட்டா and the decline of Vijayanagar. Krishnadevaraya was succeeded by his younger brother Achyadevaraya. After the uneventful reigns of Achyadevaraya and his successors Venkada I, Sadasivaraya, a minor, ascended the throne. His regent Ramaraya, the able general of the kingdom, continued as a de facto ruler. Even after Sadasivaraya attained the age for becoming the king, he relegated Sadasivaraya to a nominal king in the meantime. The sultans of Deccan kingdoms succeeded in forming a league to fight Battle of Talaikota and decline of Vijayanagar. அப்படின்னா தலைக்கோட்டை போரும் விஜயநகர் பேரரசின் வீழ்ச்சியும். கிருஷ்ணதேவராயரை தொடர்ந்து அவருடைய இளைய சகோதரர் அச்சுதாராயர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார். இவருடைய ஆட்சி காலத்திலும் இவருக்கு பின்னர் அரியணை ஏறிய முதலாம் வேங்கடர் காலத்திலும் முக்கிய நிகழ்வுகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை.
இவருக்கு பின்னர் குறைந்த வயதை கொண்ட சதாசிவராயர் முடிசூடப்பட்டார். அதுவரை பின்னராக பொறுப்பேற்றிருந்த ராமராயர் பேரரசின் திறமை மிக்க தளபதியாவார். சதாசிவராயருக்கு அரசு பதவி ஏற்கும் வயது வந்த பின்னரும் கூட அவரை பேரளவிற்கு அரசராக வைத்துக்கொண்டு ராமராயரே உண்மையான அரசராக ஆட்சி புரிந்தார். இச்சமயத்தில் விஜயநகருக்கு எதிராக போர் புரிவதற்கான தக்கான சுல்தான்கள் ஓர் அணியில் திரண்டனர். விஜயநகர் எம்பையர், the combined forces of the enemies met at Talaikota in 1565. In the ensuing battle known as Raksha Tangadi, Vijayanagar was defeated. There was terrible human slaughter and the pillaging the capital city of Hampi. All the buildings, palaces and temples were destroyed. The beautiful carving and sculptures were desecrated. The glorious Vijayanagar Empire had ceased to exist. எதிரிகளின் கூட்டுப்படைகள் 1565 தலைக்கோட்டை என்னுமிடத்தில் விஜயநகர படைகளை எதிர்த்தன. ரக்ஷச தங்கடி என்றழைக்கப்பட்ட இப்போரில் விஜயநகரம் தோற்கடிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நகரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதோடு பயங்கரமான மனித படுகொலையும் அரங்கேறியது. அனைத்து கட்டடங்களும் அரண்மனைகளும் கோவில்களும் அழிக்கப்பட்டன. அழகிய சிற்பங்களும் நன்கு கலைநயம் மிகுந்த வேலைப்பாடுகளும் சேதப்படுத்தப்பட்டன. இறுதியாக விஜயநகர பேரரசு அழிக்கப்பட்டது. விஜயநகர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டேட் kingship was hereditary based on the principle of primogeniture, but in some instances the reigning rulers, in order to ensure peaceful succession, nominated their successors. There were also instances of usurpation. Salva Narasimha usurped the throne and it led to the replacement of Sangama dynasty with Salva dynasty. The practice of appointing a regent to look after the administration when a minor succeeded the throne was also prevalent. விஜயநகர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா விஜயநகர நிர்வாகம் அரச பதவி பரம்பரையானதாக இருந்தது. அரசர் ஒருவர் இயற்கை எய்திய பின்னர் அவருடைய மூத்த மகன் அரச பதவி ஏற்பது என்னும் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்திருந்தது. சில சமயங்களில் ஆட்சி செய்ய வந்த அரசர்கள் தங்களுடைய அரசுகளின் பதவியேற்பு அமைதியாக நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக பட்டத்து இளவரசர்களை நியமித்தனர். சில சமயங்களில் அரச பதவி முறைகேடான முறையில் அபகரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. அரச உரிமையை நரசிம்மர் முறைகேடாக கைப்பற்றியதால் அவ்வம்சம் முடிவுற்றது. சங்கம வம்சம் முடிவுற்று சாளுவ வம்ச ஆட்சி தொடங்கியது. அரச பதவி ஏற்றவர் வயதில் சிறியவராக இருந்தால் நிர்வாக பணிகளை கவனிப்பதற்காக பகர ஆளுநரை நியமனம் செய்யும் முறையும் நடைமுறையில் இருந்தது. ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கவர்னன்ஸ். The empire was divided into different mandalams, means provinces, nadu, stalas means taluk, and finally into gramas, means village. Each provinces was administered by a governor called Mandaleswara. The lowest unit of the administration was the village. Each village had a Grama Sabha. Gowda, village headman, looked after the affair of the village. The army consisted of the infantry, cavalry and elephant corps. The army was modernized and Vijayanagar army began using firearms. The combination of firearms and cavalry made them one of the most feared armies in India. Structure of கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா அரசமைப்பு. பேரரசு பல்வேறு மண்டலங்கள், அதாவது மாநிலம், நாடுகள், மாவட்டங்கள், ஸ்தலங்கள், வட்டங்கள், கிராமங்கள் என பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒவ்வொரு மண்டலமும் மண்டலேஸ்வரா என்ற ஆளுநரின் கீழ் இருந்தது. கிராமமே நிர்வாகத்தின் மிகச்சிறிய அலகாக இருந்தது. ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கிராம சபை அமைப்பில் இருந்தது. கிராமம் தொடர்பான விடயங்களை கவுடா என்றழைக்கப்பட்ட கிராம தலைவர் நிர்வகித்தார். பேரரசின் இராணுவம் காலாட்படை, குதிரைப்படை, யானைப்படை ஆகிய பிரிவுகளை கொண்டிருந்தது. இராணுவம் நவீனமயமாக்கப்பட்டதால் விஜயநகர படைகள் வெடிமருந்து ஆயுதங்களை பயன்படுத்தின. வெடிமருந்து ஆயுதங்களும் குதிரைப்படையும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதால் இப்படை இந்தியாவில் அதிகம் அச்சுறுத்தக்கூடிய படையாக இருந்தது. எக்கனாமிக் கண்டிஷன். The Vijayanagar Empire was one of the richest
states then known to the world. Several foreign travelers who visited the empire during the 15th and the 16th centuries left behind glowing accounts of its splendor and wealth. The emperors issue a large number of gold coins called varahas. எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா பொருளாதார நிலை. அக்கால உலகம் அறிந்திருந்த மிகவும் செல்வ செழிப்பு மிக்க அரசுகளில் ஒன்றாக விஜயநகர பேரரசு திகழ்ந்தது. 15ஆம் 16ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பேரரசிற்கு வருகை புரிந்த பல அயல்நாட்டு பயணிகள் தங்கள் பயண குறிப்புகளில் பேரரசின் செல்வம் மேன்மை குறித்து புகழாரம் சூடியுள்ளனர். விஜயநகர பேரரசர்கள் வராகன் என்னும் பெயரில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டனர். Okay children, so far we have learnt about foundation of Vijayanagar Empire, end of Sangama dynasty, rise of Salwa dynasty, Krishnadeva Raya, economic conditions, etc. Okay children, we will meet on the next video. Thank you.